부활하신 그리스도께서 딱 한 개를 이야기하고 가셨어요. We see that the resurrected Christ only spoke of one thing, 그거 여러분 누리면 됩니다. and that's all you need to enjoy. 부활하신 그리스도께서 마지막으로 말씀하신 것은 그래 성령 충만 받고 능력 줄 거다. 그럼 증인이 되라고 말씀하시는데 그 앞에 하신 말씀이 있어요. The final words of the resurrected Christ is to be filled with the Holy Spirit and to receive power and to stand as witnesses. But there are some remarks that he made prior to that. 그게 굉장히 중요합니다. And that's very important. 뭡니까? What is it? 여러분이 살고 있는 데는 세상 나라예요. You're living in right now, it's a worldly kingdom. 뭐 흔들릴 필요도 없고 낙심할 필요도 없어요. 세상 나라 의식주 먹고 살고 잘 살고 어떻게 뭐 잘 벌어서 잘 먹다가 잘 죽자 이겁니다. There's no need for you to be dismayed or even for you to fall into despair because it's simply about making a living, for you to make a good life for yourself and to live well and to die well. 나쁜 게 아니에요. That's not bad or wrong. 필요한 거죠. It's needed. 근데 이걸 못 넘어선 사람들은 질 수밖에 없죠. But if you cannot surpass or transcend this level, then you have no choice but to be defeated. 그래서 성경에서 굉장히 강조하고 있는 게 뭐냐? 사탄의 나라. And that's why what the Bible 성경에만 있습니다. underscores very importantly is about the dominion of Satan. 그러면 우리에게 주신 답이 하나님의 나라와 그 일 설명했어요. And the answer that has been given to us is about the kingdom of God and the work pertaining to that kingdom. 이걸 여러분이 조금만 기도하고 있으면 반드시 응답이 일어나요. If you just pray about this just a little bit, absolutely answers will come. 예수님이 말씀하신 겁니다. Jesus spoke of this. 저는 이게 늘 깊이 기도하거나 막 짧게 하거나 24 하거나 어디 가든지 기도합니다. Whether I pray deeply or for just for a short time or wherever I go, 24 hours prayer, this is the only prayer I pray. 눈에 보이지 않는 성삼위 하나님께서 주의 영으로 나에게 임하여 주옵소서. May the Holy Triune God come upon me and work upon my soul and spirit unseen to the 보좌의 eyes. 능력 9가지 내게 임하여 주옵소서. And may the 9 blessings of the throne come upon me. 세상 살릴 3시대 바꿀 능력을 내게 주옵소서. Grant me the power to be able to save the world as well as the 3 ages. 나는 한 개 더 있어. 흑암 이기 위해서요. 우주의 능력을 채게 주옵소서. And there's another additional prayer that I pray in order for me to go out and conquer and overcome the world. 기도합니다. Grant to me the power of the universe. 우리는 염려하거나 이 어려움에 잡혀버리면 착각에 빠져요. When we worry or when we're encountered with a hardship, oftentimes we fall into a misconception. 이스라엘 민족이 광야를 가는 동안에 착각에 빠지니까 우리는 광야에서 죽기 싫다 이렇게 나온 거예요. The Israelites were walking through the wilderness and they were deluded in the midst of that, and that's why they thought 두 we don't want 종류 to. 사람 We wouldn't want to forfeit our lives here. There are two 왜 types of 우리를 people. 광야에서 죽게 하느냐? The first group were saying, "Why did you leave us to die here?" 이런 사람 나오고요. There are people like that, 여호수아 갈렙처럼 하나님의 말씀 붙잡고 가는 사람도 나오고. and there are also people like Joshua and Caleb who held fast to the word of God and continued on. 결과는 똑같이 일어납니다. And the results come accordingly. 여러분에게 사단의 나라, 하나님의 나라, 이건 응답은 계속 오고 있습니다. We see that the answers 기억해야 돼요. of both the dominion of Satan and the kingdom of God continue to come to us. You must remember that. 영적인 문제 있는 사람 낙심하지 마시고요. 이 두 단어를 알아야 돼요. And people with 쉽게 spiritual 말하면 problems, 오랫동안에 이 사탄이 공격하는 그 나라에 잡힌 거예요. if you have spiritual problems, you must not be dismayed. You must remember that you've been held sway by the effects of that dominion of Satan for a very long time. 그래서 하나님의 나라에 대해 40일 설명한 거예요. And that's why Jesus spoke about the things pertaining to the kingdom of God for 40 days. 이 말 알아들어 버리면요. 지금 여러분이 이 시간에 예배하는 시간에 어떤 응답이 오고 있냐? 하나님의 나라의 일이 이루어지고 있는 겁니다. And if you understand these words and what will happen, what kind of answers will come to you in this time of worship, the works of the kingdom of God will be fulfilled upon you. 틀림없습니다. 속지 마시고요. Do not be 하나님의 shaken. 나라. Do not be deceived. It's the kingdom of God. 그 일이 집에 현장에 이 비밀입니다. 여러분의 산업재에 반드시 임해야 돼요. And the works of the kingdom of God will absolutely take place upon your fields of life, upon your families, upon your businesses. 그 비밀을 예수님께서는 40일 동안이나 설명했는데 저는 모태신앙인데요. 들어본 적이 없어. And Jesus explained this mystery for 40 days. 들어본 적이 없어. And even though I was a Christian from 어떻게 birth, 되는지도 모르잖아요. I never even heard about 지금 this. 그 일이 이루어지겠다니까 예배 드릴 때
뭐 예배 드릴 이유가 없잖아요. I didn't even know how to 지금 pray. That word 믿으셔야 됩니다. is arising right now in our time of worship, but we don't even know it. You need to believe it. 주일날만 언약 제대로 붙잡고 예배 드리면 역사 나게 돼 있어요. Even if you just simply hold on to this word on the Lord's day, the works will arise. 어떻게 해야 됩니까? Then how can we do 간단히 this? 말씀드리겠습니다. Just very simply, let me explain. 아니 큰 위기 내게 왔는데 여기서 어떻게 하나님의 기축복을 찾아내느냐 말이에요. If I met with a great crisis, how can we discover God's great blessings inside of that explanation? 첫째입니다. First, 하나님의 말씀을 굳게 잡으면 반드시 승리합니다. if you hold fast to the word 아닌 of 같아도 God, 승리합니다. you will absolutely be victorious. 두 번째입니다. And you can see the evidence of this. 이 Second, 바울은 지금 다른 거 하러 가는 내 주장 이익을 위해서 가는 게 아닙니다. 지금 법정에 가고 로마를 가는 이유는 살리기 위해서 가는 겁니다. Paul didn't go here for any other purpose. He didn't go for his own personal merit or to have some gain for himself. He went there to save. 초대교회, 유대인, 로마 이거 살리러 지금 가는 거예요. He went to save the early church, the Jewish people, 꼭 as well as 얘기해야 Rome. You need to remember. 마지막으로 뭡니까? And lastly, 나는 세계 복음화 해야 될 전도자의 길을 가겠다. I will take the path of the evangelist to do world evangelization. 맞지도 않지요. 그러나 그렇게 되니까 하늘과 땅의 권세 가진 분이 여러분과 항상 함께 하겠다. But we see that the one who has all authority in heaven and on earth is always with you. 결론 맺겠습니다. I'll come to the conclusion of my words. 바울과 전도자들의 특징이 있었습니다. There was a distinctive trait of Paul as well as the evangelist. 평상시에 이 축복을 늘 누리고 있었던 What was their distinctive feature? It was that they were enjoying this covenant on a daily basis. That's important. 거예요. 기도할 때 그 영혼이 많은 하나님의 언약 잡고 보좌와 연결되기 때문에 기도는 굉장한 비밀이 되는 겁니다. It's not just this nervous system that we have. We also have a soul and spirit. And when we continue to pray and communicate with God, a tremendous power is revealed and manifested. 구원받은 하나님의 자녀도 이 땅에서 응답받고 정인되어지는 것이 삶의 분명한 이유 방향이 될 겁니다. 우리가 평생 누려야 될 초대교회 응답 모델이죠. 될 수 있는 조건이 없어. 그야말로 절대 불가능. 그런데 거기에 세계 최고의 역사가 일어났습니다. 하나님이 역사를 하시니까 절대 가능. 핑계대지 마라. 하나님은 하실 수 있다. 최고의 시간표를 주신 것입니다. 우리가 기도하는 응답, 참 응답 25의 시간표 된 겁니다. 복음적 응답이 참 응답이다. 모든 걸 복음적으로 해야 돼요. 살리는 응답. 그래서 율법도 아니고 신비도 인생의 답이 될 수가 없어요. 복음을 모르는 모든 응답은 사단이 주는 응답입니다. 알아야 됩니다. 구원받은 자는 눈이 열린 대로 응답한다. 확신을 가졌어요. 그리스도의 능력을 얼마나 알고 있냐에 따라서 그 능력에 필요한 하나님의 증거 주시게 되어 있습니다. 캠프는 이제 빛이 비치는 겁니다. 이제는 모든 것을 캠프로, 건축도 캠프로 하나님 전도자를 통해 메시지를 주시는 거예요. 우리 현장에 딱 맞게끔. 불신자의 인생의 여정입니다. 여기에 저와 여러분이 답을 줘야 돼요. 거기에 빛을 비추는 게 캠프인데 유일한 답이 되는 예수가 그리스도다. 근데 복음을 우리가 어떻게 알고 있냐에 따라서 이 전달되는 파워가 달라져요. 정확한 복음을 듣고 예수님을 구주로 영접할 때 어떤 일이 일어납니까? 하나님의 성령의 내주. 우리의 영적 상태가 혼돈허간 공으로 있다가 창세기 1장 3절에 보니까 창조의 빛이 비춰버렸다. 기도 응답 받을 수 있는 모든 조건이 갖춰진 거예요. 법적으로. 하나님의 자녀된 고백 아닙니까? 영접. 또 하나님의 자녀된 선포입니다. 그리고 예수님을 영접하는 순간 사단과의 영원한 결별, 죄와 사망의 법에서 사단의 권세에서 영원히 해방됐다. 하나님 자녀. 구원받은 자 속에 하나님의 생명이 심긴 거예요. 지금 사단의 입장에서 보면 구원받은 자는 두려운 존재입니다. 절대 망할 수 없는 이유, 저와 여러분이 하나님의 성전이 된 거예요. 성삼위 하나님께서
우리 속에 오셨는데 완벽한 구원을 이루셨어요. 인을 쳤다. 무슨 말이죠? 도장 찍었다. 예수 권세가 우리의 권세예요. 권세를 왜 주셨냐? 사용하라고. 기도로 누리게 되시길 바랍니다. 자, 이런 배경을 가지고 초대교회 응답 누려라. 말씀 중심. 사도들이 말씀 가르쳤잖아요. 초대교회 떡되는 것은 예배입니다. 예배 중심. 성전에 모이기를 힘쓰고 교회 중심입니다. 기도하기에 전혀 힘썼더라. 하나님 중심. 날마다 생명 역사, 날마다 하나님의 응답. 그 현장에 하나님의 나라가 임한 거예요. 이 초대교회 응답이 그대로 재현된 것이 사도행전 19장의 안디옥 교회. 주의 손이 보였다. 비로소 그리스도인이라. 전 세계가 흉년이 들었는데 하나님께서 경제응답 주시는 거예요. 그리고 그 증거를 가지고 모든 현장 선교의 문을 열고 나간 겁니다. 그러면 이 일에 저와 여러분은 정인입니다. 모든 현장에 다락방 운동, 말씀 운동으로 우리가 파고들어서 이 사실을 증거해야 돼요. 영접 운동이에요. 구원의 확신을 말씀으로 확정하라. 인간은 왜 구원받아야 되는가? 구원받으면 우리가 어떻게 되는가 설명해 줘야 돼요. 구원의 축복이 뭔지 누리도록 알려줘야 될 거 아닙니까? 그리고는 기도해서 응답받고 정인되게 만드는 거예요. 抓住答案。 예, 전 세계 많은 전도자들이 있습니다. 全世界有很多的传道者， 특히 미국이나 유럽 같은 데는 복음이 좀 급합니다. 特别是美国还有欧洲，福音很紧迫。 자, 어떻게 하면 되겠습니까? 那该怎么办呢？ 이 속에 들어가야 돼요. 要进入到这里，绝对不可能。 이게 우리 주위에 있습니다. 这在我们身边， 절대 불가능 속에 절대 가능이 들어 있습니다. 在绝对不可能里含有绝对可能。 절대 불가능만 쳐다보면 우리는 완전히 망해요. 如果只看绝对不可能，我们彻底会失败的。 그러니까 이때마다 이걸 찾는 겁니다. 每当这个时候要找到绝对可 그것이 能， 그 안에 있습니다. 必定在那里有。 오늘 본문은 난파선의 교훈입니다. 今天本文是遇到风浪的遇风浪船的教训， 1987년 10월입니다. 是1987年的10月， 오래됐죠. 很久以前吧。 제가 담임 목사로 영도에 부름받아 가서 첫 번째 설교입니다. 我被应聘为引导的教会的主任牧师，去讲的第一个讲道 바울아 두려워 말라. 是保罗不要害怕， 가이사 앞에서 必定站在凯撒面前。 완전히 불가능한 죽음 속에서 하나님의 음성을 들리는데 바울아 두려워 말라. 가이사 앞에서 在完全不可能当中听到了神的声音，对保罗说：“保罗，你不要害怕，必定站在凯撒面前，这是绝对可 이거 能。 보일 때까지 오늘 기도하세요. 直到看到这个为止，大家今天要祷。 그때 하나님이 주의 사자를 보내서 바울아 두려워 말라. 这个时候，神差派主的使者对保罗说：“保罗，不要害怕。” 说明了理由， 가이사 앞에서 要站在凯撒面前。 지금 가이사 앞에 안 서면 안 돼요. 现在不站在凯撒面前是不行 여기 的。 가서 유대인이 비판하는 걸 막아야 되고 모든 걸 막아야 되고 가이사 황제 앞에 설명해야 되고 到那里要阻挡所有犹太人的逼迫，而且在凯撒面前要做见证。 복음을 막는 사단의 방법이 있습니다. 有阻挡福音的撒旦的方法， 이걸 알면 돼요. 只要知道这个就可以了。 복음을 막는 사단의 방법은 언제든지 육신적인 옳은 말을 해요. 阻挡福音的撒旦的方法，任何时候他说肉身性的正确的话。 우리가 애굽에 있을 때 그래도 밥 먹지 않았냐. 我们在埃及的时候，最起码能够吃饱饭，对不对 지금 ？ 사막에서 우리는 죽는다. 现在我们会死在沙漠的 말 되느냐? 啊，这怎么可能 지도자 呢？ 잘못 만난 거 아니냐? 我们是不是遇到了错误的一个指导 애굽으로 者？ 돌아가는 게 낫지 않냐? 我们是不是应该回埃及更好？ 이 사람들은 사막에서 죽었어요. 所以他们都死在了旷野。 맞지 뭐. 说的也是对的哈。 죽으라는데 말할 건 맞지 않냐 말하라고. 那些死的人说了，我们会死在旷野，他们真的是死在旷野了。 절대
언약 가능성 본 사람은 들어갔습니다. 但握住了绝对应许可能应许的人是进了迦南。 사단은 두 번째로 어떻게 합니까? 而且撒旦第二个他们是怎么做呢？ 이 복음을 굉장히 두려워. 他非常害怕这福音。 복음을 두려워한다는 말은 害怕福音的意思是 그리스도를 두려워해요. 非常害怕基督。 여기 여러분 속으면 안 됩니다. 在这里，我们不应该被欺骗， 그리스도 두려워합니다. 害怕基督。 내게 있는 건 네게 주는 이 나사렛 예수 그리스도 그러라고 말했는데 일어나 보는 게 안전병이가. 我把我有的给你，我奉拿撒勒耶稣的名叫你起来行走。说这些话的时候，瘸腿的站起来了。 그러니까 바리새인들이 불불 떨면서 왜 그리스도 이름 얘기했냐. 所以法利赛人非常害怕战经，说你为什么传讲？ 천하에 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없지 아니하냐. 因为天下人间没有赐下别的名可以靠着得救。 스데반이 그리스도에 대해 설명하니까 유대인이 막 이를 갈면서 불불 떨면서 막 斯蒂凡见证基督的时候，犹太人特别害怕，而且咬着牙、抖着牙在 누가 하는지 몰라요. 扔石头，也不知道到底是谁这样指使的，是撒旦指使的。 여러분 빨리 그 영적인 캐치 안 하면 안 됩니다. 如果你们在灵里没有明白过来 우리 是不 후대들 行 어떻게 할 的， 겁니까? 那我们后代该怎么？ 한 번도 빠짐없이 一次也没有落过。 핍박은 하나님의 시간표. 逼迫是神的时间表， 무슨 시간표? 是什么样的时间表呢 응답 ？ 시간표. 是应允的时间表， 무슨 응답입니까? 是怎样的应允呢？ 완전히 전환점을 이루는 시간. 是能够成就转折点的时 이거 间表， 놓치면 안 不应 됩니다. 该丢失这个， 중요해요. 非常重要。 교회 여러분 교회 막 전국 그 많은 교회들이 문제가 왔다. 하나님이 축복하시는 시간표. 全国教会都遇到了问题，那是神要赐福的时 요거 间表 본 。 사람을 쓰신 겁니다. 神使用了看到这个的人。 오늘 그냥 풍랑 맞는 게 아닙니다. 今天不是没有理由盲目的遇见了风浪， 미리 약속된 거예요. 而是预先已经赐下了应许， 로마도 보아야 해. 必须要到罗马去看一看， 담대하라. 要壮胆， 로마에서도 증거해야 돼. 在罗马也要做我的见证。 두려워 말라. 今天本文说不要害怕， 가이사 앞에 서야 돼. 要站在凯撒面前。 모든 여러분들은요. 로마도 보아야 되고 거기서 증거해야 되고 가이사 앞에 서야 돼. 你们所有的人应该看见罗马，而且在那里要做见证。 이걸 바울은 알고 있었어요. 保罗正是知道了这个， 그래서 사실은 증거 왔잖아요. 로마를 복음한 겁니다. 世上到来了凭据，他成就了罗马福音化。 마가다락방이 나는 건데 네가 믿을 때 성령을 받았냐? 发生了在马可楼发生的原样的事情， 오늘 你信的时候受了圣灵没 예배당은 有？ 뭐냐? 다른 걸로 세계 못 바꿔요. 성령을 받았냐? 你们今天到礼拜堂应该祷告什么？靠着别的不可能改变世界的。你们信的时候领受了圣灵没有？ 여기에서요. 하나님 나라에 대해 설명. 在19章8到20节讲述了神国的事， 그렇죠. 对吧？ 그랬더니 거기에 말씀의 역사예요. 所以在那里兴起了神话语的工作， 능력이 일어나고 치유되는 역사가 막 일어나. 而且彰显了能力，兴起了神的治愈。 그 뒤에 하나님이 바울에게 주신 깨달음입니다. 在那后面，神赐给保罗的一个领会， 로마도 보아요. 必须要到罗马去看一看。 성경에 렘넌트 보면 사건 날 때 응답하는 때입니다. 在圣经中看一看人们，他每当发生事件的时候都蒙了应允， 예, 사건 나는 게 전부 응답의 시간표예요. 发生的事件全部都是蒙应允的时间表。 담대해라. 23章11节，你要刚强壮胆。 왜냐? 为什么？ 로마에서 증거해야 할. 因为在罗马必须要做我的见证， 정의는 망하지 않습니다. 证人绝对不会灭亡的， 왜냐? 为什么？ 하나님의 증거를 가지고. 因为有着神的凭据。 오늘 하나님의 증거를 붙잡는 예배를 드려야 돼요. 今天要献上抓住神凭据的礼拜， 그게요. 한 번도 빠짐없이 응답으로 옵니다. 这一次也不落，全部都会成为应允的。 오늘 예배하시면서 여러분은 반드시 확인이 찾아내야 돼요. 今天你们献礼拜的时候，必须要找出，并且要确认， 예배 때, 집회 때 이럴 때 하나님 특별한 계획이 많은 거예요. 在礼拜的时候、聚会的时候，神特别的计划会临在的， 영혼 속에 각인이 되는 거예요. 在灵魂里面会刻印的。 나머지 그는 뿌리 내리는 거예요. 剩下的时间是扎下根基。 그러나 예배할 때 영혼 속에 하나님 말씀 각인돼요. 你们找资料，而且反复听会扎下根基，但礼拜的时候会刻印在灵魂。 풍랑의 시대, 是狂风大浪 재앙의 的时代 시대를 ， 맞이하게 되는 겁니다. 是遇到了灾殃时 영적으로 代， 큰 메시지입니다. 在灵里带给我们很大的一个信息。 왜 풍랑이 왔습니까? 为什么遇到了狂风大浪？ 사람들은 하나님의 말씀을 안 믿어요. 因为人们不听从神的话语， 사람들은 주의 종의 말을 믿지 않아요. 人们不信从主的仆人的话语， 사람들은 자기들의 편리한 걸 좋아해요. 人们只追求自己的便利。 바울이 얘기했다니까요. 所以是保罗说的， 풍랑을 만날 것 같으니까 여기서 쉬었다 가는 게 어떻겠냐 할 때 전부 반대예요. 有可能会遇到狂风，所以我们在这里歇息吧。所有的人全部反， 선주의 재물이
재앙 막을 수 없어. 船主的财物也不能阻挡灾殃， 선장의 기술이 막을 수가 없어. 船长的技术也无法阻挡。 그때 하나님이 바울에게 말씀. 这个时候，神对保罗说 바울아 두려워 마라. ：“保罗，你不要害怕， 네가 가이사 앞에 서야 돼. 你必定站在凯撒面前， 이 사실을 백성들에게 저 두려워서 말해라. 要把这个事实告诉那些害怕的人。 절대 불가능한 일, 하나님의 절대 가능을 찾고 하는 게 예배입니다. 要找到绝对不可能的，从中找到绝对可能的神的献 한 礼拜， 번도 빠짐없이 이 기도에는 응답합니다. 一次也不落。这个祷告必定蒙应 왜 允。 문제를 줍니까? 那为什么给问题 정확한 呢？ 응답을 주시기 위해서. 为了赐给正确的应允， 절대 놓치면 안 돼. 绝对不要丢失。 그래서 여러분들이 아무리 어려운 상황 속에 있어도 하나님의 말씀은 이루어집니다. 所以你们处在再大的苦难中，神的话语必定会成就的。 많은 사람들이 지금 여기 빠져 있습니다. 陷入在无人教导的生活当中， 아무도 가르쳐주지 않아요. 无人教导， 그래서 여러분이 이 답을 가지고 그들에게 줘야 돼요. 所以你们应该有这个答案传递给他们。 그런데 왜 여러분의 언약 잡는 게 중요하냐면은 강대국 약속이 다 눈에 안 보입니다. 为什么你们握住的应许是重要的？这些强国和弱小国都是眼睛看不见的， 사탄의 노예가 돼. 成为了撒旦的奴隶。 오늘 여러분이 이 언약 딱 붙잡고 기도 시작해요. 今天大家握住这个应许要开始， 아무도 가르치지 않은 사람. 这是无人教导的。 하나님의 절대 계획을 찾으면 요게 딱 보입니다. 只要找到神的绝对计划，就能看到这个 절대 가능. 绝对可能。 요걸 붙잡고 오늘 예배 드리는 겁니다. 我们是抓住这个今天献礼拜。 그럼 6세 동안에 응답의 역사에 날 수밖에 없어요. 那6天只能兴起神 굴 应允的 많은 做工 시대란 말이에요. ，是遇到 그러니까 狂风大浪的时 당을 代，所以赐给了丢失这个时 예배 间。 드릴 때 완전히 하나님의 말씀의 능력이 礼拜的时候，神的话语的能力 정말 이 393이 각인되는 시간. 是这个393刻印的时间， 요걸 해줘야 됩니다. 正是要做这 그러면 个。 여러분 사는 동안에 계속 뿌리 체질됩니다. 那在你们的生活当中，持续会扎下根基，形成体质。 겸손하고 담대한 복음 가진 자들, 먼저 나의 집 나의 현장 나의 산업에 하나님의 나라가 임하게 하사 흑암 나라를 꺾게 하심을 감사드립니다. 어떤 경우에도 살아있고 반드시 성취되는 하나님의 말씀 굳게 붙잡고 반드시 승리하는 응답을 누리게 하옵소서. 흑암에 빠져 사탄에게 속는 사람들을 살리도록 내가 먼저 하나님 나라 비밀을 가지고 누리게 하옵소서. 나의 삶이 세계 복음화를 위한 전도자의 길이 되게 하사 땅끝까지 그리스도의 증인 되게 하옵소서. 평상시에 언약 잡고 기도 속에서 하나님 나라의 비밀을 누리게 하옵소서. 초대교회의 응답, 절대 불가능에서 절대 가능에 응답받을 하나님의 자녀로 삼아주신 하나님께 감사드립니다. 올해 주신 언약대로 참응답 25의 응답이 복음적 응답이 되게 하시고 현장의 제자를 찾는 눈이 열리게 하옵소서. 캠프를 통해서 현장의 빛을 비추게 하시고 건축과 영적 건축으로 운명에 묶인 불신자를 살리게 하옵소서. 예수 그리스도를 바르게 하라. 불신자를 살리고 주신 권세를 기도로 누려 현장의 흑암이 무너지게 하옵소서. 초대교회와 같이 말씀 중심, 예배 중심, 교회 중심, 하나님 중심이 되게 하시고 주의 손이 함께하는 교회가 되게 하옵소서. 말씀운동, 생명운동이 일어나 증인되게 하시고 하나님의 임재와 성령의 역사와 기도응답의 체험이 있게 하옵소서. 절대 불가능을 절대 가능으로 본 제자, 절대 불가능 속에 절대 가능의 답이 들어있음을 알고 기도 속에서 사탄의 방법, 그리스도, 핍박은 전환점의 응답의 시간표임을 보고 쓰임받게 하심을 감사드립니다. 성령의 역사,
말씀의 역사, 능력의 치유가 일어나는 하나님 나라의 비밀을 가지고 로마도 보게 하옵소서. 사건, 로마 속국 속에 있는 하나님의 절대 계획을 보고 로마에서도 증거하는 증인의 축복을 누리게 하옵소서. 재앙, 풍랑 시대의 언약 붙잡고 하나님이 주신 증거로 살리게 하옵소서. 예배 속에서 절대 계획, 절대 가능을 찾게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.